بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت خولہ بنت ازفار کی بہادری کا واقعہ۔ شام کے عیسائیوں نے اپنے کمانڈر بولس اور اس کے بھائی بطرس کی قیادت میں مسلمانوں کے ایک چھوٹے لشکر پر حملہ کر کے کچھ مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا، جن میں حضرت خولہ بھی شامل تھی۔ ان خواتین کو لے کر بطرس اور عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد نہر استریاق کے کنارے آ گئی، اور باقی عیسائی بولس کی کمان میں مسلمانوں سے نبرو آزما رہے۔ لیکن پھر آخرکار مسلمان خواتین کی بہادری اور مسلمانوں کے حملے سے ان خواتین کو چھڑا لیا گیا۔ وہ کیسے؟ بطرس خواتین عرب کو گرفتار کر کے شہر استریاق پر پہنچا تو اپنے بھائی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹھہر گیا۔ وہاں اس نے اپنے سامنے ان عورتوں کو بلا کر کھڑا کیا۔ حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ خوبصورت چونکہ اس کو کوئی عورت نظر نہ آئی، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ میری ہے اور میں اس کا ہوں، اس کے بارے میں کوئی مجھ سے جھگڑا نہ کرے۔ لوگوں نے اس کی اس بات کو منظور کر لیا۔ پھر اسی طرح ہر ایک دمشقی ایک ایک عورت کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا کہ یہ عورت میرے لیے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بکریوں اور اس مال کو جو لوٹ کر لے گئے تھے جمع کیا اور بولس کا انتظار کرنے لگے۔ ان گرفتار شدہ عورتوں میں اکثر قوم حمیر، قبیلہ عمالقہ اور طبائعہ کی بڑی بڑی بوڑھیاں تھیں، جو گھوڑے کی سواری راتوں رات سفر کرنے اور وقت پر قبائل عرب سے مقابلہ کرنے کی خوگر اور عادی تھیں۔ یہ سب عظیم اور غیرت مند خواتین آپس میں جمع ہوئیں اور حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں مخاطب کر کے کہا، حمیر کی بیٹیوں اور اے قبیلہ تبا کی یادگار، کیا تم اس بات پر رضامند ہو اور یہ چاہتی ہو کہ رومی کافر اور بے دین تم پر غالب آ جائیں؟ تم ان کی لونڈیاں باندیاں بن کر رہو۔ کہاں گئی تمہاری وہ بہادری اور کہاں ہوئی تمہاری وہ غیرت جس کا چرچا عرب کی لونڈیوں میں اور جس کا ذکر عربی مجلسوں میں ہوا کرتا تھا؟ افسوس، میں تمہیں غیرت و حمیت سے خالی اور شجاعت و برات سے دور دیکھ رہی ہوں۔ میرے نزدیک اس آنے والی مصیبت سے تمہارا قتل ہو جانا بہتر ہے اور رومیوں کی خدمت کرنے سے مر جانا افضل ہے۔ یہ سن کر افیرہ بنت افار حمیریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے بنت ازور، تم نے ہمارے شجاعت و برات، عقل و دانائی، بزرگی اور مرتبہ کے متعلق جو کچھ بیان کیا وہ واقعی سچ ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں گھوڑے کی سواری کی عادت ہے اور دشمن کا رات کے وقت بھی کافیہ تنگ کر دینا آتا ہے۔ مگر یہ تو بتلائیے کہ جو شخص نہ گھوڑا رکھتا ہو نہ نیزہ، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو نہ تلوار، ایسا شخص کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا، ہمارے پاس اس وقت کوئی سامان نہیں، ہم بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے تھے۔ یہ سن کر حضرت خولہ نے کہا، قبیلہ تبالیہ کی بیٹیوں، تمہاری غفلتوں کا کچھ ٹھکانہ ہے؟ خیموں کی لکڑیاں اور ستون تو موجود ہیں نا، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اٹھا کر بدبختوں پر حملہ آور ہوں۔ ممکن ہے کہ ارحم الراحمین ہماری مدد کریں اور ہم غالب آ جائیں، ورنہ کم از کم شہید ہی ہو جائیں، تاکہ یہ کلنک کا ٹیکہ تم ہماری پیشانیوں پر نہ لگنے پائے۔ افیرہ بنت افار رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، واللہ، میرے نزدیک بھی یہ آپ کی رائے بہت زیادہ صحیح اور پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد ہر ایک عورت نے خیمہ کی ایک ایک لکڑی اٹھائی۔ حضرت خولہ بنت ازور خود بھی کمر باندھ کر ایک بڑی سی لکڑی کاندھے پر رکھ کر آگے ہوئیں۔ ان کے پیچھے افیرہ بنت افار، ام ابان بنت عتبہ، سلمہ بنت نعمان اور دیگر عورتیں بھی چلیں۔ اسلام کی ان بہادر بیٹیوں نے
हलमन मुबारिज का नारा मारा और जंग के लिए तैयार हो गईं। उस वक्त हजरत खौला ने अपनी इस नस्वानी फौज को मुखातब किया और इस तरह तंजीम और कवायद का सबक देने लगी। जंजीर की कड़ियों की तरह एक दूसरे से मिली रहना, मुतफर्रिक हरगिज़ न होना। अगर खुदा न खास्ता तुम मुतफर्रिक हो गए तो याद रखना तुम्हारे सीनों को नेज़े तोड़ देंगे और तुम्हारी गर्दनों को तलवारें काट डालेंगे, तुम्हारी खोपड़ियां उड़ जाएंगी और तुम सब यहीं ढेर होकर रह जाओगे। ये कहकर आपने कदम बढ़ाया और एक रूमी के सर पर उस जोर से लकड़ी मारी कि वो जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। रोमियो में खलबली मच गई। एक ने दूसरे से पूछना शुरू किया कि क्या हुआ। अचानक लकड़ियां उठाए औरतों को अपनी तरफ आते देखा तो बतरस ने चीख कर औरतों से कहा, बदबख्तो ये क्या करती हो। हजरत फैरा बिन तफार अल हुमैरिया ने जवाब दिया, आज हमने इरादा कर लिया है कि उन लकड़ियों के जरिए तुम्हारे दिमागों को दुरुस्त और तुम्हारी उम्रों को खत्म करके अपने असलाफ के चेहरों से नंगो आर का दब्बा मिटा दे। बदरस ये सुनकर हंसा और अपनी कौम को मुखातब करके कहने लगा कि तुम पर तुफ है, तुम्हें चाहिए कि तुम उन्हें जुदा जुदा करके जिंदा ही पकड़ लो। तुम में से जो शख्स खोला को पकड़े उसे चाहिए कि किसी बुरे काम का ख्याल तक ना लाए, क्योंकि वो मेरी है। बतरस का ये हुक्म सुनते ही रोमियो ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर हल्का बांध लिया। वो चाहते थे कि उन तक पहुंचे, मगर जैसे ही कोई शख्स उनके करीब पहुंचता था ये पहले लकड़ियों से उसके घोड़े के पैर तोड़ देती थी और जिस वक्त वो सवार उल्टे मुंह गिरता था तो जरबे मार मार कर उसका सर तोड़ देती थी। इसलिए उन तक कोई ना पहुंच सका। उन बहादुर खवातीन ने इस तरह 30 सवार मौत के घाट उतार दिए। बतरस ये देखकर आग भगोला हो गया, घोड़े से नीचे उतरा और इसके साथ उसके हमराही भी पैदल हो गए। फिर वो सब नेज़े और तलवारें लेकर खवातीन इस्लाम की तरफ बढ़े। खवातीन आपस में एक दूसरे की तरफ लपकी और आपस में कहने लगी, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत के साथ मर जाना बहुत ज्यादा अफजल है। उसके बाद बतरस ने औरतों के मुकाबले में अगरचे बहुत हाथ पैर मारे, मगर उनकी बहादुरी और शुजात के सामने बतरस अफसोस मिलने के सिवा और कुछ ना कर सका। हजरत खौला बिन ताजूर की तरफ उसने देखा जो एक शेरनी की तरह दौड़ रही थी और उनकी जबान पर ये अशार जारी थे, हम कबीला तबक और हुमैर की लड़कियां हैं, हमारे लिए तुम्हें कत्ल करना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि हम लड़ाई में दहकती हुई आग हैं। आज तुम सख्त अज़ाब में मुब्तला हो गई हो। बतरस ने जब आपकी जबान से ये अशार सुने, आपका हुस्न जमाल देखा और कदरे नाम मुलाहजा किया तो आपके करीब आकर कहने लगा, ए अरबिया, तुम अपने उन कामों से बाज आ जाओ। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है कि मैं तुम्हारा मालिक बन जाऊं? हालांकि मैं वो शख्स हूँ जिसकी तमन्ना मैं तमाम ईसाई औरतें रखती हैं। फिर मैं ज़राती ज़मीन, बागात, मालो असबाब, बहुत ज्यादा मवेशियों का मालिक और बादशाह हरकल के नजदीक जी मरतबत और साहब इज्जत शख्स हूँ और ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। तुम्हें चाहिए कि खुद को हलाकत में ना डालो और अपनी जान को अपने हाथों से ना गुमाओ। हजरत खौला ने जवाबन फरमाया, काफिर, बदबख्त, फाजिर के बच्चे, खुदा की कसम, अगर मेरा बस चले तो मैं अभी इस लकड़ी से तेरा सर तोड़कर भेजा बाहर निकाल डालूं। वल्लाह, मैं अपनी ऊंट और बकरियां भी तुझसे ना चरवाऊं। चे जाए कि तू मेरी बराबरी और हमसरी का दावा करे। बतरस ये सुनकर गुस्से में आ गया और साथियों से कहने लगा कि तमाम मुल्क शाम और गुरोह अरब में इससे ज्यादा और क्या शर्म की बात होगी कि औरतें तुम पर गालब आ जाएं। लायू मसीह और बादशाह हरकल के खौफ से डरो और उन्हें कत्ल कर डालो। रोमी ये सुनकर जोश में आ गए और सबने मिलकर खवातीन पर एक लख्त हमला कर दिया। खवातीन इस शदीद हमले को सब्र इस्तकामत से बर्दाश्त कर रही थी कि उसी दौरान उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके लश्कर को देखा।
जो गर्दो गुबार उड़ाता हुआ अब उनके करीब पहुंच चुका था। मुजाहिदीन की तलवारें चमकती हुई खवातीन को नजर आ रही थीं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ फासले पर ठहर कर अपने जान बाजों से फरमाया कि तुम में से कौन है जो मुझे इस सूरत हाल की खबर दे। हजरत राफे रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर खुद को पेश किया और फिर घोड़े की लगाम ढीली छोड़ दी। वो औरतों के करीब पहुंचकर वापस लौटे और हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु को खवातीने अस्लाम की दलेराना जंग की इतला दी। आपने फरमाया तो अजब है राफे, उन औरतों की तो हरबो जरब अक्सर जगह मशहूर है। अगर सूरत हाल वाकई वही है जैसे तुमने बयान की है और उन औरतों ने ऐसी ही बहादुरी और शुजाअत दिखाई है तो याद रखो उन्होंने मर्दों और अरबों की लड़कियों पर क़यामत तक अपना सिक्का बैठाकर अपना सर सहरा बांध लिया है और औरतों के पेशानियों से नंगो आर का दब्बा दो दिया। इसके बाद खालिद के लश्कर ने जो इस वाक़े की खबर सुनकर फौरी मदद के लिए उन पर हमला करके अपनी वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन